க்ளீனாக பண்ணி வந்துருக்கோம். இந்த பாட்டில் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அங்கேருந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி வந்திருக்கோம். எடுத்துட்டு அது மேலே இருந்து அப்படியே ஃபுல்லாக க்ளீனாக தண்ணி அடிங்க. எடுப்பாரு கண்ணாடியில் எடுத்துட்டு ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಾಪಾ ಯಾರಪ್ಪ ಡ್ರೈವರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ஃபுல்லாக க்ளீனாக எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி அடிங்க. ஆமாம் சொல்லி விடுங்க கடைக்காருக்கு. மேஸ்திரி வந்து கடைக்காரங்களுக்கு எடுத்து சொன்னாக்கா அவங்களுக்கு புரியும் இல்லையா? நீங்கள் எடுக்கிறதெல்லாம் எடுத்து போட்டு வண்டி வந்து வண்டியில் போடணும். நீ நாளைக்கு இது இருந்துச்சுனாக்கா அப்போ உங்களை தான் நான் கேட்பேன். காசு வாங்குறீங்களா? அது மெயின்டைன் பண்ணல எப்படின்னா ஏன் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க? அப்படி இல்லைனாக்கா அது கான்ட்ராக்ட் கேன்சல் பண்ணிட்டு வேற மேஸ்திரிங்க யாரும் வந்து செக் பண்றது இல்லையா சார்? நீங்க அப்பப்போ செக் பண்றோம். ஏன் பண்றது இல்லாம வந்து அப்பப்போ வந்து பீசிங் போடுற அதெல்லாம் போட்டு நாங்களே சொல்லினுக்கிறோம். அவங்க சொல்லும் போது மாத்திரம் அப்பப்போ கிளீன் பண்ணுவோம். மீதி எல்லாம் உள்ளெல்லாம் அப்படியே விட்டுருவோம். நம்ம வரும்போது மட்டும் பண்ணுவோம். நம்ம வரும்போது மாத்திரம் கரெக்டாக பண்ணுறோம். நான் உள்ள போய் பார்க்குவேன். நான் மேஸ்திரி தான் பிடிக்கும், அவங்கள கேட்க மாட்டேன். நாளைக்கு பார்க்குறேம்மா, பார்த்துட்டு நாளைக்கு இல்லைப்பா, நீ மேஸ்திரி இதெல்லாம் வேலை பார்க்குற இல்லை, டெய்லி பார்க்கணும். டெய்லி சொல்கிறேன் க்ளீனாக வைக்கிறாங்களா என்ன, பப்ளிக் வர இடம் க்ளீனாக இருக்குதான்னு பார்க்கணும். நீங்கள் போயிட்டு உள்ள சொல்லும் போதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறாங்க. நாங்களே போயிட்டு உள்ளெல்லாம் பார்க்குறப்ப நீங்க போயிட்டு உள்ள பார்க்குறதில்ல, பார்த்து அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ண வைக்கணும் அவங்கள. இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்லாம் பஸ் கழுவுறது சொல்லிடுறது. நம்ம யார் டிரைவர் ನೀರು ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಚಾಚ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಬಾರ್ದು ನೀರು. ಕ್ಲೀನ್ போட்ட தெரியாதுப்பா. இதெல்லாம் பிரிண்ட் எல்லாம் என்னப்பா க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கறாங்க. யார் சொன்னா மேடம் சொன்னா. இங்க குடிக்கிறது இங்க போடுறது நான் சாப்பிடுறேன். எவ்வளோ பேர் கவர் போட்டுக்கிறாங்க. ನೈಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಚ್ಕೊಡಪ್ಪ. ದೊಡ್ಡದಿದೆಲ್ಲ ನಾವು கட்டிக்கு நம்ம குச்சி போட்டு லாங் குச்சிது வேண்டாம், லாங் தொட்டு வச்சுட்டு இந்த அந்த மாதிரி தொட்டு வாங்கி வச்சுக்கணும். நீங்கள் அது இருந்தால் நல்லா ஈஸியாக பெருக்கிறதுக்கெல்லாம் க்ளீனாக வாங்கிடுங்க. நாங்கள் வந்து கேட்குற பேருக்கு கேட்கணும். பஸ் ஸ்டாண்டு மேஸ்திரி அது லைட்டாக கேட்டு வாங்கி வச்சுருந்தோம். சுத்தாங்க மேடம் கேட்டீங்க. நாங்கள் வந்து பார்க்குற பண்ணுறது இல்லை, நீங்கள் எப்பவுமே ரெடியாக வச்சு க்ளீன் பண்ண இல்லையா எப்பவுமே இல்லைம்மா.
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ಗಂಟೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಾಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್, ಹಾಲ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು? ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಕೋಲಾರ್ನಲ್ಲಿ, KGF ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದು ನಾವು ನಿಲ್ಸಿರೋಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಿಂದ ಜಮಾನಿಂದ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ನೈಟು 10:30 ನಾನು ಬಂದೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗಲೇ ಗುಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಬಂದು ಕಾರಂಡಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ವಾಮಿಟ್ ಗಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ತಳಿ ಇದಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮೇಡಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಮೇಡಮ್, ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ, 10 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, 12 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ವಾ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. 10 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರಬೇಕು, 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ಬಸ್ಸು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಸ್ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಡ, ಬಸ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮವರೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ವಾಷಿಂಗ್ ಬಂದು ಪಾರಂಡಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗಾಡಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ಗೆ 10 ಗಾಡಿ 15 ಗಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೋದ್ರೆ ಜಾಗ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವಿರೋ ಜಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ கவர்மெண்ட் பஸ் தான் சொல்றான். நீ கூட கிளீனா வச்சுக்கணும். நீங்க கூட அப்படியே ನೋಡಪ್ಪ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ವಿಷಯ ಏನು, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 10-15 ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಗಾಡಿ. 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ, 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ, ಬಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ. ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಊರು ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮವರು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ ನಿಲ್ಕೊಂತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಬಸ್ ಬರುತ್ತಂತ, 15-20 ಬಸ್ ಬರಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆಗೆ. ಅವರು ನಿಲ್ಸೋದು ಎಲ್ಲಾ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಲ್ಸ್ತಾರೆ, ಬರೋದು 1-2 ಗಾಡಿನೇ. ಇಲ್ಲ ಬರೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 9-10 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಕೇಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಏನೋ 1-2 ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಜಾಗ ನೈಟ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಸ್ ಇದ್ದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ?
ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೌದು. ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧವಾಗಿ- ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಹೌದು ಆಯ್ತಾ? ಮೇಡಮ್, ಹೌದು. ಅದೇ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಅವರು ಮೇಡಮ್, ಏನಿಲ್ಲ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹಾಕಿ ಗಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನೀವು. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಾಮಿಟ್ ಗಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮಿಂದ ಬಗಿಟ್ಟು 2 ಬಗಿಟ್ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸರ್.